الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح صاحبه الصحابة سيدنا محمد الغرن برسوله وفروعه ومن انتسب سند إليه بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa ala man wa bihi salafuna salih wa ala man wa bihi syekhuna khususan ila musannif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'afina birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم مدد كل حرب كتب ويتبع أبد العابدين ودار الظاهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نويت أن أعتكف بهذا المسجد سنة لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Setelah kita menerangkan sifat-sifat kemuliaan dan kepujian yang semestinya hendaklah diusahakan dan diamalkan, kita diperintah melatih diri
dan membentuk jiwa hati kita supaya bersifat kemuliaan dan ketinggian, tetapi sangat dilarang berperasaan mulia dan merasa tinggi. Maka di sini akan diterangkan pula sifat-sifat kerusakan hati dan kecelaan yang sangat membahayakan, yang sewajarnya hendaklah dihindari dan ditinggalkan oleh tiap-tiap orang Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu kita membaca tentang akhlak, tentang kemuliaan, sifat yang terpuji yang mesti kita amalkan. Kemudian kita memasuki membicarakan tentang beberapa sifat-sifat kerusakan hati dan kecelaan bagi orang yang memilikinya dan membahayakan bagi diri seseorang tersebut dan bagi amalnya. Adapun sifat kerusakan hati yang pertama adalah al-hiqdu, yaitu adanya perasaan di dalam hati, yaitu dendam. Jadi dendam ini adalah satu penyakit yang berbahaya di dalam hati kita. Maka kita berkewajiban untuk meninggalkan daripada sifat hiqid atau sifat dendam di dalam hati kita. Dendam ialah menaruh kesangkalan dan kemarahan di dalam hati terhadap orang yang bersalah kepadanya. Nah, jadi dendam ini adalah menyimpan rasa kada nyaman di dalam hati, rasa sangkal di dalam hati. Di samping hatinya sangkal, inya itu marah di dalam hatinya, sarek bahasa kita, terhadap orang yang bersalah kepadanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kesangkalan dan kemarahan terhadap seseorang itu inya ada di dalam hati untuk bermaksud akan membalasnya. Nah, jadi secara kesimpulan, dendam ini adalah hendak membalas kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Sifat ini sangat membahayakan dan mengakalkan permusuhan. Nah, jadi dendam ini satu penyakit di dalam hati yang sangat berbahaya. Dan apabila dendam ada di dalam hati seseorang, maka orang itu bakalan bermusuh terus, akan mengakalkan permusuhan.
Artinya orang itu kalau kebaikan terus, baik inya itu bakawan lah, atau inya itu umpama keluarga, atau misal lagi papatuhan kekenalannya, atau mungkin orang-orang yang dekat dengannya. Nah ini dendam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuangiakan, membersihakan kalau ada di dalam hati kita ini, yaitu sifat dendam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kada dendam di dalam hatinya, berarti orang itu berisi sifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat zalim kepada beliau kadada di dalam hati beliau itu berkeinginan hendak membalas itu kadada. Bahkan yang keluar di lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa yang keluar. Apa doa Nabi kepada orang-orang Taif? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku ini, beri petunjuk orang-orang yang mereka itu berada di Taif ini. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu jan Nabi kada mengetahuinya. Di mana orang-orang Taif itu kada tahu? Nah, pertama bahwa mereka itu kada mengetahui bahwa orang yang disakiti ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita. Nah, kemudian mereka itu tiada mengetahui bahwa sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sepantasnya adalah berkasih sayangan. Kada boleh saling menindas, kada boleh saling memusuhi, kada boleh saling dendam dan zalim kepada sesama. Kemudian mereka itu kada mengetahui ya Nabi bahwasanya antara orang-orang Taif lawan Nabi itu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya Nabi, mudahan ya Allah engkau beri petunjuk mereka. Nah, jadi isi di lidah Nabi itu adalah doa. Artinya di dalam hati Nabi itu kadada marah, nah kadada kebencian, kadada dendam di dalam hati Nabi. Seandainya baik-baik Nabi itu dendam, kemungkinan kada sampai ke wadah kita nih Islam ini, kada bakalan berkembang Islam itu. Islam jadi berkembang itu
agama yang dibawa oleh Rasul yang berkembang itu karena akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu berhadapan sekalipun Nabi kada dendam, kada marah, kada membalas tuh kada. Nah, bahkan orang-orang yang meludahi Nabi, nah, apabila Nabi lewat diludahi, di situ akhlak Nabi kada membalas Nabi. Nah, kemudian di dalam hati Nabi itu kada ada sedikit pun hendak membalas itu kada ada. Nah, hendak membalas di waktu itu tuh kada ada. Dan perasaan hendak membalas kaina itu kada ada juga. Nah, ini akhlak karena bahkan orang yang meludahi Nabi ini kada ada lagi waktu itu. Dipadahkan orang garing sakit dielangi oleh Nabi. Nah, ini yang luar biasa benar akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sepantasnya umat beliau. Mudah-mudahan kita ini termasuk nang diakui Rasulullah sebagai umatnya. Nama umpati Rasulullah ini, nah, jangan ada benci, jangan ada dendam. Nah, ini hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nang kada baik, nang kada bagus, kejahatan itu dibalas Nabi dengan kebaikan. Nah, ini. Ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah olehmu kepada orang yang zalim, kepada orang yang jahat kepadamu. Nah, ini akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini sebadataan mudah-mudahan jangan sampai kita bersifat hendak membalas dendam, benci, marah pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya? Nah, bahayanya orang dendam ini pacang bakakalan bermusuh itu. Nah, bahkan mungkin untuk nang apa ngarannya batagur sapa, bersilaturahmi mungkin kada lagi. Kenapa? Karena dendam. Lalu memutus ngarannya lawan silaturahim, putus hubungan. Nah, hubungan apa? Hubungan yang baik, ya kah? Dalam persaudaraan. Al mukmin akhul mukmin, orang beriman sama orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, kemudian sebab-sebab yang menimbulkan dendam, orang tuh jadi dendam itu kenapa? Kan pasti ada sebabnya. Yang pertama, sebab yang menimbulkan dendam di dalam hati seseorang itu adalah pertama karena diberinya malu, disupanakannya. Apalagi wayah ini nangaran medsos ini. Nah,
kada berhadapan menyumpanakan melalui tangan, mengetik. Dibongkar, dibuka permasalahan-permasalahan yang tujuannya adalah hendak menyumpanakan lawan orang. Itu kada boleh. Nah, lalu orang yang diulah sumpannya ini apa? Karena diberinya malu, seperti membukakan rahasianya. Nah, dendam atau memperolok kepadanya, menghulu-huluti, atau berkhianat terhadap dirinya ataupun keluarganya. Maka oleh yang diberi malu itu membukutlah kemarahan di dalam hatinya. Nah, jadi orang yang kada dendam itu adalah orang yang hatinya itu bersih. Paribahasa disupanakan orang, ia kada membalas. Nah, itu dihulut-huluti orang, inya kada membalas juga. Kemudian khianat, diculasi orang, kada membalas juga. Nah, kalau ada dendam, kalau orang itu culas, lalu kena diculasi juga. Nah, berarti sama dengannya itu apa? Sama. Nah, orang bungli kita misalnya, lah, menculasi kita. Jadi ujar di dalam hati kita, tunggu waktunya kena. Nah, tunggu waktunya kena. Aku mencari waktu yang tepat, waktu yang pas, tunggu kena pembalasan. Bunguli juga kena. Nah, berarti sama. Inya membunguli, kita membunguli juga. Nah, itu. Nah, di situ sebuting dahulu nang kada baiknya membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian dendamnya itu. Nah, jadi pelaku dendam ini beganda dosa. Nah, beganda dosa. Ada dendam di hati itu, nah, belum tegawi lagi, belum. Nah, belum tegawi lagi, itu sudah berdosa hatinya. Nah, ada dendam, hendak membalas. Kemudian dilakukannya. Nah, itu. Kan umat Nabi Muhammadnya kayak ini kan. Kalau inya berniat hendak melakukan yang kejahatan, kada dicatat. Lah, kada dicatat dosa. Cuma hatinya itu maksiat. Hatinya itu maksiat. Nah, ketika terlaksana, inya hendak membalas itu, nah itu dosa. Jadi dosa di hati, lah, dendam, kemudian dosa inya melakukan. Nah, beganda kok. Nah, jadi dendam ini luar biasa. Tapi kalau orang misalnya mengulu-ulu kita, menyambati kita, menghina kita, supaya kita ini jangan ada dendam hendak membalas atau di hati, itulah yang perlu dikuatakan. Itu adalah yaitu sifat ketawaduan di dalam hati. Orang menghinakan, wajar. Kita ini memang
memang hina. Kita ini memang hina. Kita ini dilajari sudah, sebelum sifat-sifat yang tercela ini kita dilajari sifat kemuliaan, tawadu, merendah diri, menghinakan diri, bukan merasa mulia diri. Jadi wajar orang menghina, wajar. Nah, sampai-sampai kalau kita membaca kitab-kitab orang tasawuf itu, ketika mereka dipadahkan bungol, bungol, dia maksudnya kadang nang 2-3 balasannya bungol, nyawa jen bungol bangsat nama. Nah, ayo tolong. Nah, jadi membentenginya ini dengan sifat kemuliaan, sifat kepujian, yaitu tawadu, merasa rendah, merasa hina. Jadi bahasanya gini, kalau orang menghinakan lawan kita itu sudah berandak, sudah sifat kehinaan. Nah, jadi bahasanya ini kalau orang menghinakan kita itu tadudi, orang memadai hina lawan kita itu tadudi, tadahulu kita sudah, aku ini memang hina, aku ini memang patut untuk dihina, dicaci maki, dihuluti. Kenapa? Fa'innahum la ya'lamun, karena mereka nang mahulu-huluti, menyambati, menghina, mereka itu kadang mengetahui. Nah, ini wajar. Jadi pilihnya orang menyambati itulah bungol, dasar bungol juga, dasar bungol juga. Jar almarhum Abul Hurul Juhdi, bilanya orang menyambati kita, menghina kita lah, malahan kita itu memuji lawan orang itu. Kenapa? Pasnya itu menyambat, kanaknya menyambat kita tuh karena jaka ibarat kita nih bungol, disambatnya bungol ulang. Nah, cuma harus berpasang ini lah. Nah, berdahulu bahasanya. Padahal orang kada pintar misalnya, ada apa ya? Padahal orang kada pintar nih orang. Nah, itu. Tapi kada kawalah kalau di dalam hati seseorang kada ada ketawaduan, nang ada itu takabur, sombong di dalam hati. Nah, ini kada kawal ini. Bilanya sambati orang bungo tuh bisa menempeleng loh. Nah, bungo nih orang pang tempelengnya. Nah, itu. Kenapa? Karena nyata singgung. Disambat bungo itu, nah padahal pujur ada sebungo juga. Kan gitu kalau belajar tauhid tuh kan. Sifat 20 tuh. Allah tuh ilmu, alim, tahu Allah Ta'ala. Kita ini apa? Lalawanannya apa? Jahilun, bodoh. Nah, jadi nang alim, nang tahu tuh Allah, nang bodoh tuh kita. Nah, kalau kita ini bakaku pintar, bakaku alim, bakaku berilmu, mengambil sifat Tuhan. Nah, orang-orang yang semacam ini dikatakan kada bertauhid karena bilanya kada bertauhid, otomatis sudah kada berakhlak. Kada berakhlaknya apa? Ya sombong, merasa berilmu, rasa pintar, dipadahi orang bungol, dipadahi orang bodoh, sarek toh. Nah, sareknya.
kalau orang bertauhid, inya yakin dan memandang hanya Allah nang mulia, hanya Allah nang patut dipuji, hanya Allah nang alim, nang pintar, nang cerdas, nang tahu, maha tahu Allah. Jadi wajar aja kita ini, wajar aja. Nah, mudah-mudahan kita seberataan lah sifat-sifat nang kepujian nang dikisahkan nang terdahulu itu, nah kita pakai di sini, dirasuk jadinya. Jangan merasa mulia, jangan merasa baik. Jadi kalau kita itu sudah merendah, menghinakan diri, dihina orang, orang tuh tadudi sudah. Jangan bahasanya nah kayak ini lah. Apa ujar Nabi? Kita itu disuruh mati berdahulu. Moto qabla anta moto. Matilah kamu itu mati hakikat sebelum mati zahir. Jadi kita ini disuruh bermati berdahulu secara hakikat sebelum mati zahir. Mati zahir itu apa? Yaitu keluarnya roh dari jasad. Jadi sebelum mati kita mati berdahulu. Nah, orang-orang yang semacam inilah nang mereka itu kena matinya, meninggal dunianya nyaman. Nyoba mati berdahulu sudah. Banang mati keluar roh dari jasad ini bang, itu bukan nang dimaksud oleh ulama-ulama hakikat. Jadi nang dimaksud ulama-ulama hakikat, ulama-ulama tauhid, nang ngaran mati itu mematiakan diri daripada merasa mulia, merasa baik, merasa bagus, merasa alim, merasa pintar. Jadi kalau ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama hakikat, nang ditakutaninya itu adalah bukan mati nang keluar jasad, keluar roh dari jasad. Itu pasti. Jadi kan ditakutaninya. Nang ditakutaninya ini adalah inya itu belum mematiakan dirinya secara hakikat. Itu nang ditakutaninya. Merasa kuasa, merasa berkehendak, merasa berilmu, merasa hidup, merasa mendengar, merasa melihat, merasa berkata-kata. Nah, itu nang dimatiakan, nang ditimbulkan apa? Nang ditimbulkan Allah, nang memiliki sifat nang 7 itu. Nah. Lalu nang nampak apa? Nah, nang nampak Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, kebesarannya. Nah, jadi kita supaya kita ini kada dendam, umpama tadi apa? Disambati orang, dihina orang, dihuhuluti orang, dibunguli orang, diculasi orang, supaya kita ini kada dendam. Nah, pandang diri kita ini memang hina. Nang kedua, nang menyebabkan seseorang itu dendam adalah yaitu tiada ditunaikan haknya, seperti menipu hartanya. Nah, ini dendam, bahaya nih lah. Atau tiada membayar hutang kepadanya.
atau mengambil kedudukannya, pangkatnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam hati itu ada kebencian, ada marah di dalam hati kepada orang-orang yang menipu lawaninya, atau orang yang kada membayar hutang kepadanya. Ditagih-tagih karena mau bayar, bacaan doa macam-macam sudah ya dikumpulkan, ibak drum banyak macam-macam, ada mau bayar juga, bahkan sampai mati ada bayar-bayar. Nah ini nang orang nang dendam nih, kada unda relakan, ada orang masuk surga ya kamu. Nah itu dendam toh. Memang hutangan tuh kayak pajar. Nah hutangnya itu diselesaikan secara agama, secara baik. Kada boleh marah, kada boleh benci. Seandainya orang yang berhutang lawan kita itu meninggal sudah, perjalanan nih panjang lagi, diikhlaskan aja lawannya tuh, diikhlaskan, direlakan, jangan sampai dendam. Pokoknya ikam kena di akhirat kan ikam ku tagih ikam. Noh umah tagih ikam. Kalau pinata singgung malaikat, itu malaikat nih belakas aja nih petagihan nih. Lawas nusul mati juga. Nah coba lihat tipian lah. Makanya ada bagusnya Pak Ibu bilenya orang meninggal nih bandak di sini kalau sebelum menyembahyangkan tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih kepada jamaah yang hadir untuk mensolat fardu kifayahkan almarhum Lalat bin Samur. Nah, saya kan ulun sebagai ahli waris atau penyambung lidah daripada almarhum Lalat bin Samur ini, jikalau seandainya almarhum ini ada terkait masalah hutang piutang, hendaklah mendatangi ahli warisnya, diselesaikan secara baik, secara agama. Nah nang mati nang ini nang disembahyangkan ini nyaman sudah lapasnya, nyaman dia gitu. Nah nang menyelesaikan nang hidup ahli warisnya, ada anaknya menyelesaikan. Jadi kita ini kalau orang lah misalnya lagi hidup tuh bayar hutang ngalih ditagih kada hira-hiran guru belinya sudah meninggal itu datangi keluarganya, tangi keluarganya, kena jubang dulu ya kalau jangan makanya ada hadis Nabi kan, ada hadis Nabi biar Nabi kurang lebih dalam menagih hutang. Datangi kenal aja, belum ada lagi boleh lama boleh datangi pulang minggu kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kayak apa? Parai pulang boleh. Nena datangi pulang sampai 3 kali, harus didatangi lagi kan? Harus didatangi lagi. Kalau hutangnya itu misalnya 1.000 rupiah, baliakan aja kan? 1.000. Nah, ikhlasakan aja. Orangnya sudah meninggal, ada nang 10.000, 20.000 misalnya kan, kada usah dikesah-kesahkan. Orang tuh ada hutang lempian lah, nang inya itu mungkinnya kada ingat kah, atau mungkin duitnya kah kada adanya, sangka baik lah deh, sampai meninggal kada usah dikuyak-kuyangin. Aku ikhlasakan aja gasan arwah tuh, yang 20, 10 nah itu jadi amal pahala tuh, disedekahkan, disedekahkan. Nah jadi kan bagus ada dendam ya. Kalau dendam itu sebabnya apa? Nah ini karena mungkin sebahagian itu inya kada membayar hutang kepadanya. Artinya seandainya orang itu meninggal dunia, nah itu ditutup aja pembukuan dok. Jangan berurusan lawan yang sudah meninggal, lawan yang hidup aja. Nah didatangi. Yang ketiga, atau karena dengki kepada orang yang ditaruh dendam. Umpamanya orang mendapat untung dalam usahanya, sedangkan inya selalu gagal dalam kerugian, padahal ia lebih banyak mempunyai modal dan tenaga, maka tersimpanlah dalam hatinya perasaan kesal, kada nyaman dan marah kepada orang tersebut. Jadi orang dendam ini bisa saja karena dengki. Kita tuh dengki lawan orang, kan orang dengki ini banyak anunya, marah ada di hatinya, kada nyaman, rasa sangkal hati. Dendam mana tuh Pak? Kenapa? Nah kemungkinan salah satunya adalah inya kada kawa hendak menuruti menyamai orang-orang didengkinya itu. Lalu hatinya ini apa? Senantiasa kada nyaman. Nah itu dendam juga karena. Dia menghendaki supaya dia yang untung biar orang lain rugi. Nah ini orang dengki kayak itu. Jadi orang dengki ini melihat orang yang didengkinya tuh kada nyaman boy, kada nyaman ya. Apalagi bahkan bakumpul lain sebagainya, nah itu kada nyaman lalu tuh. Kenapa? Karena ada kebencian dalam hati, kada nyaman. Kan orang dengki itu kayak kalau hatinya sangkal, kada nyaman, sakit. Ketika orang yang didengkinya itu dapat kesuksesan, dapat kenyamanan, dapat kebaikan, dapat untung, sedangkan dirinya dapat kerugian, kebangkrutan, kesusahan. Nah maka bagi orang yang beriman ujar Presiden hendaklah berusaha. Nah ini arti berusaha nih dihimati nih,
menghilangkan sifat-sifat dan perasaan menyangkal seperti tersebut. Nah, jadi dendam itu ada sangkal di dalam hati. Nah, sama dengki itu pintu juga. Ada nyaman. Kita hendaklah menghadapi semuanya itu dengan memperkuat benteng kesabaran dan meridui qada dan qadarnya Allah. Nah, ini. Jadi jisin orang beriman. Nah, kita orang beriman nih. Mesti kita ini memperkuat keimanan, keyakinan di dalam hati kita tentang apa? Tentang meridui qada dan qadar, ketentuan Allah dan keputusan Allah lawan diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hidup di dunia ini umpama dasar hina, ya hina. Nah, sabar. Allah mentakdirkan kita umpama sudah juga berusaha berikhtiar, ya itu juga. Allah takdirkan kita ini susah, miskin, dihinakan, direndahkan. Nah, memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, disuruh berdoa agar kita dapat mengatasi dan menghilangkan sifat-sifat kerusakan itu serta digantikan dengan sifat kemuliaan dan ketinggian. Semoga pula Ia memberikan keberuntungan yang tiada dikira-kirakan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca ini adalah sebab-sebabnya orang jadi apa? Dendam. Nah, mudah-mudahan kita ini pertama, kalaunya kita ini disupanakan orang, jangan hendak membalas. Kalau kita ini umpama dihina orang, jangan dendam, jangan hendak membalas menghina. Karena dendam itu satu penyakit sudah. Apabila kita membalas, dua jadinya. Nah, kemudian bagi orang-orang yang mereka itu ada hutang lawan kita, bilanya orangnya sudah meninggal, kita ikhlasakan, kita relakan, jangan dendam sampai ke mati. Aku sampai mati aku dendam aku. Nah, itu jangan. Bahkan kata ulama, orang-orang yang ada dendam di dalam hati lah, bahkan diniatinya sampai kematian itu adalah memudahkan jalan baginya itu matinya itu su'ul khatimah. Kenapa? Karena dalam hati itu ada kebencian terus lawan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mudah-mudahan juga dalam hati kita ini hidup jangan ada kedengkian dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sifat nang membahayakan lagi yaitu al-hasadu, yaitu dengki. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, memberi kesehatan. Nah, kita sambung pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Segala dosa diampuni oleh Allah. Mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
وفرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Belum minta halal minta ridha dunia akhirat.